नमः भगवते वासुदेवाय नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्यं नरश्चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयत्मुदीरयेत्। भगवान् भगवतनां मुखस्फलितं मैक्षरं त्र्यक्षरं महावीर्यं अनन्ततं नियोजयेत्। चतुर्विंशति ब्रह्मणं चतुश्लोकेश्च नारायण नारद दशमश्लोके व्यासश्चैव सुतानि च। अष्टादश सहस्रसु कृत्वा सत्यवती सुता सुखाभ्यामुपदेशेन परीक्षित्यां नियोजयेत्। सुखपरीक्षित संवादं नारद वसुदेवाय कविनिमिषं संवादम् अवधूता जदुराजन। कृष्ण उद्धव संवाद सुत शौनकामुनिना एतानि षड् संवादे भगवत् भवुका जना। नहं तिष्ठामि वैकुण्ठे योगिनां हृदयेन च मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। गोविन्द 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 पतुंगरुचि मकरंद से मकरंद पान करी हेळे तरिले ब्रजनारी से ब्रज नारी कपयरे मन मोथाउ निरंतरे मन निरंतरे थाउ। हा कृष्ण बोली जीव जाऊ हा कृष्ण बोली जाऊ जीव मते उद्धर राधा धव। एकदश स्कंद पंचम अध्याय हेमंते कर्म जोग शुणे राजा बोलोई मने गुणे निर्गुण निरंजन हरि धरणी तले देह धरी जे कर्म कले त्रिभुवने जे अवतार जे स्थाने से कथा कह मुनिगण संतोष नहे मोर मन। हेमंत राजा साधु कथा शुणी द्रुमिल शुद्ध चेता रम पुलक कलातनु अश्रुगळई तानयन। द्रुमिल वाच बोलोई शुण नरनाथ अशिष कृष्णर चरित कि ताहा अनुमान करी मुखे कहिब चित्ते धरी बालक सम बुद्धिहीन जगते अछि केवा जन पंडित पणे गर्व करी
হৃদরে অহংকার ভরি কথনে কৃষ্ণ গুণ বলে কে অছি ভুবন মণ্ডলে মূর্তিকা খণ্ড পূর্ণ করি কে গণি পারে মনে ধরি মূর্তিকা খণ্ড চূর্ণ করি কে গণি পারে মনে ধরি সে কাহি কৃষ্ণর মহিমা মুখে কহিব গুণ সীমা ব্রহ্মাণ্ড রচি পঞ্চভূতে অংশে তাহার মধ্য গতে আদি অনন্ত নর হরি পশে বিরাট রূপ ধরি তিনি ভুবন দেহে ধরে সৃষ্টি পালন অন্ত করে ইন্দ্রিয় মানকর অর্থ যাহার জ্ঞানে আত্মজাত দেহ ইন্দ্রিয় ক্রিয়া শক্তি যার নিঃশ্বাস প্রকাশন্তি প্রথমে রজ গুণ ধরি বিধাতা রূপে অবতরি সৃষ্টি করই নানা মতে বিধি বিধান দেবতত্ত্বে পালই যজ্ঞ পতি রূপে জীব খেলই মোহ কল্পে ঈশ্বর রূপে তম গুণে দহই সৃষ্টি সংহারণে এ গুণময় নিরাকার এণু তৃতীয় রূপ তার পূর্বে যে দক্ষ প্রজাপতি তার কুমারী নাম মূর্তি ধর্মর পত্নী সে যুগতে বিষ্ণু তাহার গর্ভে গতে অরূপ হই রূপরাশি সে নর নারায়ণ ঋষি তপ আরাধি ঘোর বনে বসিলে বদরিকাশ্রমে কল্পে পর্যন্ত তপ করি মন পবন হৃদে ধরি দেখি তাহাক তপ ঘর স্বর্গে কম্পিলা সুনাসির ଆଉ କରଇ ମନରେ ବିଚାର ନିଶ୍ଚେ ଘେନିବୁ ମୋର ପୁର ମୋ ପାଦ ହରିବ ଏ ବଳେ ହେମନ୍ତ ଭାଳି ସେ ବିକଳେ বিচারি দেবীଙ୍କ সঙ্গতে তপ সমাধি বিঘ্ন অর্থে উপায় কলা সচিপতি তেণু স্বভাবে মন্দমতি ଆଉ କନ୍ଦର୍ପେ ରାଇ ପୁରନ୍ଦର ବୋଇଲେ ଚଳ ମଞ୍ଚପୁର ଆଉ ବସନ୍ତ ପବନକୁ ଚାହିଁ ବୋଲଇ ସଙ୍ଗେ ଚଳ ତୁହି ତୁ ତ ସ୍ୱଭାବେ ଶୀତ ମନ୍ଦ ঘেলিন পসরা বৃন্দ কলিক ধ্বনি গীত শোনে নৃত্য করিব বিদ্যমানে নানা প্রকারে মনোহরি তপ সমাধি ভগ্ন করি আও বহন আস স্বর্গস্থানে হেমন্ত ইন্দ্রর বচনে মধুর ধ্বনি গীত শোনে মিলিলে বদরিকা স্থানে বসন্তে পুষ্পিত কাননে দেখন্তে হরে প্রাণী মনে কন্দর্প নারায়ণ চাহি পুষ্পক দণ্ডে গুণ দেই পঞ্চনারাচতি তমে বিন্ধিলা বিষ্ণুর মরমে ললিত বই বসন্ত গান্ধার রাগে শুভে গীত ଆଉ ଦେଖିଣ
ତାହାଙ୍କ ଉପାୟ ଧ୍ୟାନେ ଜାଣିଲେ ଦେବାରାୟ। ଇନ୍ଦ୍ର ଯେ ଭୟ କରି ଚିତେ ମୋର ସମାଧି ବିଘ୍ନ ଅର୍ଥେ। ଏହା ପେଶି ଉଦ୍ବେগে ମନ ବିଷଦେ ଅଛି ସ୍ୱର୍ଗେ। ଆଉ ଏତେ ବିଚାରି ନାରାୟଣ ବୋଲ ଇନ୍ଦ୍ରଗଣେ ଶୁଣ। ରଙ୍ଗଧର ମନ୍ଦ ହସି ତାହାକୁ ବୋଲନ୍ତି ବିଶ୍ୱାସୀ। ଅଭୟ ନ କର ତୁମ୍ଭେ ଚିତେ ଉପାୟ କର ନାନା ମତେ। ମୋହର ତପ ଭଗ୍ନ କର ଇନ୍ଦ୍ରକୁ ଯେବେ ତୁମ୍ଭେ ଡର। ଆଜ ତୁମ୍ଭର ଆଗମନ ଧନ୍ୟ ମଙ୍ଗଳ ମୋର ସ୍ଥାନ। ଏମନ୍ତେ କହି ଭଗବାନ ତକ୍ଷଣେ ହୋଇଲେ ମୌନ। ତା ଶୁଣି ଇନ୍ଦ୍ର ଗଣେ ଡରେ ନମିଲେ ବିଷ୍ଣୁର ଭୟରେ। ଆଉ ଭୟେ କମ୍ପିଲା ମୁଖ ଚାହିଁ ବୋଲନ୍ତି ଶୁଣ ଭାବଗ୍ରାହୀ। ଏ ଯେ ବିଚିତ୍ର ନୁହେଁ ତୋର ତୁ ଧର୍ମ ଦେବ ନିରାକାର। ଆଉ ନିର୍ଗୁଣ ନିର୍ବିକାର ଦେଇ ପ୍ରକୃତି ତତେ ନ ଜଣାଇ। ତୋର ଭୟ ଚରଣେ ସେବନ୍ତି ଆତ୍ମଜ୍ଞାନୀ ଜନେ। ଯୋଗୀଙ୍କ ହୃଦୟ କମଳେ ତୋହର ଆସନ ନିଶ୍ଚଳେ। ତୋର ଚରଣ ଯେ ବସନ୍ତି ଦେବେ ଯାହାକୁ ବିଘ୍ନ ଚିନ୍ତି। ଆଉ ବୋଲଇ ଯଜ୍ଞ ତପତ୍ୟାଗୀ ଏ କିମ୍ପା ହେବ ମୁଖ୍ୟ ଭାଗୀ। ହିରୁଡ଼ନ୍ତି ଦେବଗଣ କରନ୍ତି ବିଘ୍ନ ଆଚରଣ। ଯେ ଅନ୍ୟ ଦେବତା ଭଜନ୍ତି ସେ ତାଙ୍କ ବିଘ୍ନ ନ କରନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ମିଳି ଅଗ୍ନିକୁଣ୍ଡେ ଘୃତ ସମିଧ ଖାଇ ତୁଣ୍ଡେ। ଯଜ୍ଞ ଭୋଜନେ ସୁଖ ପାନ୍ତି ତେଣୁ ସେ ବିଘ୍ନ ନ କରନ୍ତି। ଯେ ତୁମ୍ଭ ଚରଣେ ସେବନ୍ତି সকল ধর্ম সে জানতি। একান্ত চিত্তে সুখে থাই অন্য দেবଙ୍କୁ ନ ଗଣଇ। ତେଣୁ ସେ ଦେବେ କୋପ ଭୋରେ ବିଘ୍ନ ଆଚରନ୍ତି ତାହାରେ। ଯେ ତୁମ୍ଭ ଚରଣେ କିଙ୍କର ତାହାଙ୍କୁ ତୁମ୍ଭେ ଦୟା କର। ବିଘ୍ନ ତାହାଙ୍କ ପାଦ ନମେ ଅନ୍ୟ ସଂସାରେ ଯାଇ ଭ୍ରମେ। କ୍ଷୁଧା ପିପାସା ଶୀତ ଚୋର ଦୁର୍ଜୟ ଶୋକ ଭୟଙ୍କର। ମନ୍ଦ ପବନ କାମ ଭୋଗେ ଥାଉ ନିରତେ ପ୍ରାଣୀ ସଙ୍ଗେ। বিঘ্ন চরু শত্রুপণে যে ধর্ম করে অনুক্ষণে। যে ঘোর তপ আচরন্তি তাহাকু আম্ভে বিঘ্ন চিন্তি। কঠোর তপ করুণাস সে হন্তি কাম ক্রোধিবশ। ছাড়ন্তি তপ ধর্মলয়ে পড়ন্তি বিষ্ণু মায়া মোহে। আম্ভর মহিমা হেমন্ত যে প্রাণী তুম্ভর ভকত। তাহাଙ୍କୁ দেখি আম্ভে ডরু সে প্রাণী তরন্তি সংসারু। তাহাଙ୍କୁ দেখি আম্ভে ডরু সে প্রাণী তরন্তি সংসারু। বাছুরি খোঁজে জল থিলে তাহা যে শোনে লঙ্ঘি হেলে। হেমন্ত কহু ইন্দ্রগণে বিষ্ণু সমীপে ততক্ষণে। অদ্ভুত নারী রূপ রাশি
বিজুলি যেনে মেঘু আসি অদ্ভুত নারী রূপ রাশি বিজুলি যেনে মেঘু খসি সেবন্তী নারায়ণ পাশে তা দেখি ইন্দ্র গণত্রাসে কম্পন্তি জীবন বিকলে নয়ন বুঝিবেনি করে সে রূপ রাশি দেহ গন্ধে আঘ্রাণ করি না সারন্ধ্রে হরিলা তাহাঙ্কর মন রূপকু চাহি হত জ্ঞান মোহে পড়িলে মোহিতলে কন্যাঙ্ক রূপ গন্ধ ওলে তা দেখি প্রভু ব্রহ্মরাশি রঙ্গ ধরে মন্দ হসি বলন্তি দেবগণ চাহি ভয় ন কর তুম্ভে কেহি মোর নিকটে কন্যা যেতে অছন্তি সেবা অনুমতে তাহাঙ্ক পাদে সেবা কর কন্যা গোটিয়ে মাগবর সে যেবে দেবে এক নারী তা ঘেনি চল স্বর্গপুরী সে হউ স্বর্গে অলঙ্কার রূপেণ মোহু সুনাসীর তক্ষণে আজ্ঞা শিরে ধরি কন্যাঙ্ক পাদে সেবা করি কন্যায়ে লোভি তাঙ্ক মধ্যে স্বর্গে চলিলে অপ্রমাদে উর্বশী নাম সে বলাই অপ্সরা মধ্যে শ্রেষ্ঠ সেহি ইন্দ্র সমীপে দেলে নেই নমিলে শিরে কর দে পুরন্দর রূপে মহিলা স্বর্গপুর স্বভাবে দেবঙ্ক গ্রত কহিলে সকল বৃত্তান্ত ইন্দ্র ভয়ে তাহা শুনি জানিলে নিশ্চয় চক্রপাণী অবিস্মিত হই ইন্দ্র মনে বধিলে হৃদয় যতনে এবে হো শুণ রূপবর বিষ্ণুর কলাবতর পরমহংস রূপ হই অশেষ জ্ঞানময় দেহি জগত মঙ্গল নিমন্তে কহিলে আত্মজ্ঞান যেতে আউ যে অবা করে জগতে এবে হো শুণ এক চিতে তৃতীয় দৌরাত্রেয় হই অমঙ্গ তৃতীয় দৌরাত্রেয় হই জ্ঞান মঙ্গল পূর্ণ দেহি ব্রহ্মা মনরু অবতরি চতুষনঙ্ক রূপ ধরি পুଣିରୁ କଷ ଅବତାର ଆମ୍ଭେ ହୋ ତାହାଙ୍କ କୁମର ଆଉ ସେ ପୁଣି ହୟଗ୍ରୀବ ହୋଇ ସେ ରୂପେ ବେଦ ଉଦ୍ଧାରି ମଧୁବୈକଟ ମଧୁକୈଟବ ସିଂଗିରରେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ସଙ୍କଟୁ ତରିଲେ ଆଉ ପଞ୍ଚବେମିନ ରୂପ ହୋଇ ଧରଣୀ ନାବ ଶୃଙ୍ଗେ ବହି ଆଉ ପ୍ରଳୟ ଜଳେ ଶଙ୍ଖା ମାରି ସେ ରୂପେ ନିଗମ ଉଦ୍ଧାରି ଆଉ ପ୍ରଳୟ ବୃଷ୍ଟି ଜଳେ ଭାସି ଭୂମି ପାତାଳେ ଥିଲେ ପଶି ଶୁକର ରୂପ ଧରି ହରି ଭୂମି ତୋଳିଲେ ଦନ୍ତ ପରି ଆଦି ଅସୁର ହିରଣ୍ୟକ ତାହାକୁ ନାସିଲେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଇନ୍ଦ୍ର ସମ୍ପଦ ଲାଭ ଅର୍ଥେ ବେଦ ଦାନବ ଅନୁମତେ ଇନ୍ଦ୍ର ସମ୍ପଦ ଲାଭ ଅର୍ଥେ ଦେବ ଦାନବ ଅନୁମତେ ଗଭୀର କ୍ଷୀର ସିନ୍ଧୁ ମଧ୍ୟେ
ମନ୍ଦର ଆଣି ସୁର ସିନ୍ଧେ ଆଉ ଜଳେ ପକାନ୍ତି ମହାଗିରି ହରିତା କୁର୍ମ ରୂପ ଧରି ଅମୃତ ଆଦି ନାନା ଦ୍ରବ୍ୟ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଦେଲେ ହରି ସର୍ବ গজ কুম্ভীর যুদ্ধ কালে সে হরি রূপ অন্তরালে চক্রে কুম্ভীর মুন্ড হানি গজ উদ্ধরি চক্র পাণি কশ্যপ যজ্ঞে রসি মেলা 60 সহস্র বাল খিল্যা নীতি চালন্তি বন দাণ্ডে কাষ্ঠ বহন্তি কান্ধে মুন্ডে দিনে গেনি এক ডালে 60 সহস্র এক মেলে বহিয়ানন্তে বাহুবলে পড়িলে গোস দোষ লীলে সমস্তে হই এক মুখ ডাকন্তি নারায়ণ রখ তক্ষণে দিব্য রূপ ধরি বিপ্রঙ্কু সংকটু ধরি দেব সুর যুদ্ধ কালে বাসব নিজ ভুজ বলে চক্রে ছেদিলা রুদ্রকন্ধ তেণু লোভিলা ব্রহ্মবোধ বিচারি কলা মনে দুঃখ ডাকিলা নারায়ণ রখ তক্ষণে ধর্ম রূপ ধরি ইন্দ্রଙ୍କୁ সংকটু ধরি আদি অসুর পদ্ম কল্পে নাসিলে নরসিংহ রূপে দয়া সাগর দামোদর আনন্দ কোলে তিনি পুর দেবঙ্ক ছড়ে দৈত্য মারি পৃথ্বী পালই নর হরি অদ্ভুত বামন শরীরে মিলিলে বলি যজ্ঞ ঘরে সে রূপে মোহি তার মন দানে হরিলে ত্রিভুবন পাদে তাহার শির চাপি পাতাল পুরে নেই স্থাপি ইন্দ্রর মন করে শুভ সুখে সে ভুঞ্জই দুর্লভ সে পুণি ভৃগু সে হরি পরশুরাম রূপ ধরি একবিংশতি বার কপে অবনি ভ্রমে বিশ্বরূপে ক্ষত্রিয় কুল সংহরণ কলে অনাদি নারায়ণ রাবণ রাম রূপে মারি জানকী সংকট ধারি ଆଉ ଧରଣୀ ମଧ୍ୟ ଯଶ ଥୋଇ ସଂସାର ତରେ ଯାହା ଗାଇ ପୁଣି ଅନନ୍ତ ଅବତରେ ହଳ ମୂଷଳ ଧରି କରି ଘୋର ଦାନବ ଦର୍ପ ହରି ସୁଖେ ସ୍ଥାପିଲେ ବସୁନ୍ଧରି ଅପ୍ରବୋଧ ବୁଦ୍ଧ ଅବତାରେ ଜ୍ଞାନ ବିସ୍ତାରେ ସଂସାରେ অশ্বারোহী কল্কি রূপে ম্লেচ্ছ সংহারে মহাকল্পে হেমন্তে নানা রূপ ধরে যে হরি সংসারে বিহরে কে তার গুণ কর্ম সুখে সংখ্যা করিব সপ্ত লোকে যেবা কহিলি সংক্ষেপে ভোরা যাত রসমীপে নারদ বসুদেব মেলে সুখ পরীক্ষ গঙ্গা কূলে ଆଉ ଏମନ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନ ଏକାଦଶ କହିଲା ଜଗ
নাথ দাস শ্রী ভাগবত ধর্ম কথা শুনি ছাড়িব মনু ব্যথা। ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পরমহংস্যাং সহিতায়াং একাদশ স্কন্ধে পঞ্চম অধ্যায়। विष्णु प्रियार्थानंदे गवाय হরি বলো, संसार सुख्यो बोलांदे गवाय হরি বলো, भक्त मनंकर मन वांछा पूर्ण बोलांदे गवाय হরি বলো।